السلام علیک یا حجت الله فی ارضه. السلام علیک یا عین الله فی خلقه. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈکشنری آف سورہ یاسین کے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سیگمنٹ میں ہم سورہ یاسین کے الفاظ کی لغوی تشریح، ڈکشنری میننگز اور ان کے اندر جو پیغام ہمارے لیے ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری اس سیریز کی آج 6ٹی سٹنگ ہے ہماری، اور اس سٹنگ میں انشاءاللہ تعالی آج ہم 2 الفاظ کے بارے میں جانیں گے کہ قرآن مجید میں یہ مختلف جگہ پہ استعمال ہوئے، مگر خاص طور پہ سورہ یاسین میں ان کا استعمال ہے۔ تو اس لفظ کو ہم اس طرح سے پڑھ لیں کہ سورہ یاسین کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ لفظ ہماری نظر سے گزرے تلاوت کے دوران قرآن مجید کو اسٹڈی کرتے ہوئے، تو ہم اس لفظ کی میننگ کو فوراً سمجھ جائیں اور اس کی میننگ تک پہنچ جائیں۔ آج کا پہلا لفظ جس کو انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے وہ ہے بشر۔ اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں با، شین اور را ہیں، اور یہ سورہ یاسین میں ان الفاظ میں استعمال ہوا ہے کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا۔ وہ جو انطاکیہ کے رسولوں کا واقعہ ہم نے پہلے بیان کیا، وہاں پہ یہ الفاظ استعمال ہوئے، اور یہ آیا اسی واقعے کے ضمن میں آتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو۔ بشر کے معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ لفظ 3 مختلف معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، 3 میننگ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر یہ، مگر ابتدائی طور پر اس کا ایک معنی ہے۔ باقی سارے جتنے میننگ ہیں اور اس کے جتنے معنی ہیں وہ اس کی ٹریول ہسٹری ہیں یا پھر اسی سے ڈیرائیوڈ ہیں۔ اصل معنی اس کا ایک ہی ہے، اس سے پھر نسبت اور تعلق کی وجہ سے 3 مختلف معنی اسے جنم لیتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا جو معنی ہے بشر، یہ نکلا ہے البشراتو سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں انسان کی جلد کی اوپر کی سطح، اس کو بشر کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کو بھی بشر کہا جاتا ہے، البشرہ کی وجہ سے، یعنی انسان کو جو بشر کا لفظ ٹائٹل دیا گیا ہے، یہ اس کی اسی جلد کی وجہ سے دیا گیا، یعنی جلد والی مخلوق۔ چونکہ باقی مخلوقات کھال والی ہیں یا اون والی ہیں یا بالوں والی ہیں، مگر انسان جو ہے وہ جلد والی مخلوق ہے، لہٰذا اس کو جلد کی سطح کی وجہ سے اور ایک خاص قسم کی سطح کی وجہ سے بشر بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی انسان کو بشر کہا جا رہا ہو تو بشر یعنی چونکہ وہ جلد کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے، تو جب بھی انسان کے لیے بشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے پھر انسان کا ایک فزیکل اپیئرنس یا اس کی جسمانی ساخت یا اس کی ایک طبعی بناوٹ جو ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے فزیکل فیچرز کے بارے میں جب بات ہو رہی ہو، یا انسان کے بارے میں بات تو کسی بھی حوالے سے ہو رہی ہو، لیکن اس کے فزیکل فیچرز کی بنیاد کی اس بنیاد پر اور اس بیس پر بات ہو رہی ہو، تو پھر وہاں پہ انسان کے لیے بشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں کافی جگہ استعمال ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام جب لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ ما انا انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تو ان وچ وے کس طرح سے ایک عام طرح کے انسان ہوتے تھے؟ یعنی جب بھی اس طرح کی گفتگو انبیاء نے کی ہے اپنے بارے میں کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، تو اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ بشریت کے تقاضوں میں میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، جسمانی ساخت اور فزیکل اپیئرنس میں بھی میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں بھی تم جیسا ایک فرد ہوں، اور میرے اور تم لوگوں کے درمیان بشریت کے طبعی تقاضوں میں بالکل اشتراک موجود ہے، سیم ہے ہمارے درمیان، جیسے بھوک ہے، جیسے پیاس ہے، سردی گرمی، کھانا پینا، سونا، ان ساری چیزوں میں، چونکہ یہ فزیکل اپیئرنس آپ یہ کہہ لیجئے یہ فزیکل فیچرز ہیں۔ بشر جب انبیاء اپنے آپ کو بشر کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی بشریت کے تقاضوں میں، فزیکل فیچرز میں وہ ایک عام انسان تھے، عام انسانوں کی طرح سوتے تھے، جاگتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور یہ معاملات جو انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے ان تمام معاملات کو انجام دیتے تھے۔ لہٰذا قرآن مجید میں بات ہم کر رہے ہیں، قرآن مجید نے جہاں بھی انسان کو بشر کہا ہے،
یہ چونکہ انسان کے بالکل ایکول ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے انسان کے لیے ایک انسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے ویسے ہی بشر کا، مگر قرآن جب انسان کو بشر کہتا ہے تو بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوتا، بلکہ جب بھی بشر کہہ رہا ہوتا ہے تو وہاں وہ اس کے جسمانی ساخت، اس کی جسمانی بناوٹ یا اس کی طبعی تقاضوں یا اس کے فزیکل فیچرز کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں کہ جناب مریم نے جب یہ کہا کہ لم یم سسنی بشرن، تو یہاں کیا مطلب تھا؟ یعنی مجھے بشر نے جو ہے وہ مس نہیں کیا، تو یہاں فزیکل ٹچ ہے، یعنی کسی بشر کے جسم نے مجھے ٹچ نہیں کیا ہے، مس نہیں کیا ہے۔ سو قرآن مجید میں بشر کا ایک معنی جو ہے وہ انسان ہوتا ہے، البتہ جب بھی کہیں بشر کا لفظ استعمال ہو رہا ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ انسان کی فزیکل اپیئرنس یا اس کے فزیکل فیچرز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بشر ہی سے دوسرا لفظ جو ڈیرائیو ہوا اور قرآن مجید میں استعمال ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے بشارت یا بشیر، ایک لفظ ہم دیکھتے ہیں، یا تبشیر، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اردو میں تو باقاعدہ لوگوں کا نام بھی بشارت کے نام پہ رکھا جاتا ہے، اور بشیر بھی نام رکھا جاتا ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کو بھی بشیر نذیرہ کہا گیا ہے۔ سو جب یہ بشر سے بشیر نکلا ہے یا تبشیر نکلا ہے یا بشارت نکلا ہے، البتہ اس کا معنی ڈیفرنٹ ہے۔ ابتدائی معنی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا وہ سیم ہے، وہ کیا تھا؟ جلد۔ اچھا، اب بشارت یا بشیر یا تبشیر کا مطلب ہوتا ہے اچھی خبر، بشیرن یعنی اچھی خبر دینے والا، اور یا اچھی خبر سنانے والا، اور تبشیر یعنی اچھی خبر سنانا، اور بشارت یعنی اچھی خبر۔ اب یہ اچھی خبر کو یا ایک گڈ نیوز کو کیوں بشارت کہتے ہیں، اور ایک گڈ نیوز دینے والا اور ایک خوشخبری دینے والا کیوں بشیر کہلاتا ہے؟ چونکہ انسان جب بھی اچھی خبر سنتا ہے تو اس کے جسم پہ یعنی اس کے فزیکل اپیئرنس پہ، خاص طور پر اس کا جو چہرہ ہے اس پر ایک خوشی کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، وہ چہرہ اس کا آپ اکثر دیکھتے ہیں وہ ریڈ ہو جاتا ہے، خوشی سے بھی چمچمانے لگ پڑتا ہے۔ بلکہ یہاں تک میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جب آپ خوشی کی خبر سنتے ہیں تو صرف ظاہری طور پر جلد ہی نہیں بلکہ آپ کا خون کا جو سرکولیشن ہے اس کا لیول بھی ڈفرنٹ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے جسم پر اچھی خبر کا اتنا اثر پڑتا ہے۔ لہذا انسان کا جسم چونکہ اچھی خبر سن کر کھل اٹھتا ہے، اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اچھی خبر کو جو ہے وہ بشارت کہتے ہیں یا تبشیر کہتے ہیں، اور اچھی خبر دینے والے کو بشیر کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا شخص جس کی خبر، جس کی لائی ہوئی بات ہمارے جسم کے فزیکل اپیئرنس پہ اتنا اچھا اثر کرتی ہے کہ ہمارا جسم اس سے کھل اٹھتا ہے۔ لہذا بشارت یعنی اچھی خبر سنانا جس سے خوشی ہو، اور ایسی خوشی ہو کہ جس سے انسان کے جو جسم کے آثار ہیں اور جسم کے ظاہری اعضاء ہیں وہ اس پر بھی اثرات پڑتے ہوں، یعنی انسان کے اندر سرایت کر جانے والی خوشی، اور بشیر ایسی خبر دینے والا، ایسی خوشخبری دینے والا کہ جو انسان کے جسم میں تبدیلی پیدا کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، المبشرات۔ قرآن نے ان ہواؤں کو المبشرات کہا ہے کہ جو بارش کی خبر لاتے ہیں۔ بارش سے پہلے ہمیں بارش کی اسمیل والی ہوا آ جاتی ہے، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بارش بس آ رہی ہے، اور 100% یقینی ہو جاتا ہے کہ بارش ہمارے پڑوس میں ہو رہی ہے اور وہاں سے یہ ہوا آئی ہے۔ ان ہواؤں کو جو بارش کا 100% پتہ دے رہی ہوتی ہیں اور خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں المبشرات، کیونکہ انسان کو اچھی خبر ملتی ہے اس سے، اور اچھی خبر کا انسان کے باڈی پہ، انسان کے جسم پہ، فزیکل اپیئرنس پہ ایک بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ دوسرا معنی۔ پہلا معنی ہم نے جیسے بھی کہا بشر یعنی جلد والی انسان، جلد والی مخلوق یعنی انسان۔ دوسرا معنی ہم نے کہا کہ بشارت، بشیر یا تبشیر یعنی کہ ایسی خبر، ایسی بات جو ہمارے جسم پر ایک بہت پازیٹیو اثر رکھتی ہے۔ البتہ ایک جگہ پہ اگرچہ قرآن مجید میں اس کو نیگیٹو خبر کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا کہ اذا بشر بہ، کہ جب کسی کی بیٹی پیدا ہوتی تھی اور اس کو یہ خبر دی جاتی تھی۔ البتہ اس کے بارے میں ایک الگ بات کہ وہاں پہ بھی ایک پازیٹیو اینگل ہی ہے اس لفظ کا۔ تیسرا معنی جو قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہی روٹ لیٹرز، اسی فیملی کا جو لفظ تیسرا استعمال ہوتا ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مباشرت، اردو میں کہتے ہیں۔ یہ لفظ بھی اردو میں کثیر الاستعمال ہے، یعنی مباشرت کرنا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ روزے کے احکام اور اعتکاف کے احکام سورہ البقرہ میں جب بیان کیے جا رہے تھے تو بتایا یہ گیا کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہو تو اس حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ مباشرت کا لفظ بھی بشرہ سے نکلا ہے، جس سے بشر یا بشیر نکلا تھا وہیں سے مباشرت نکلا ہے۔ چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ با، شین اور را، یہ جو روٹ لیٹرز ہیں یہ انسان کی جلد کے لیے ہوتا ہے، جلد، انسان کی جلد کے اوپر۔ سو مباشرت یعنی ایک جلد کا دوسری جلد سے مل جانا،
تو मुबाशिरत में चूंकि मियाँ बीवी के जिस्म का मिलाप होता है, इसीलिए उसको मुबाशिरत कहते हैं, यानी जिल्द का या जिस्म का मिलाप। सो ये रूट लेटर जो बशरा मैंने अभी आपके सामने बयान किया, कुरान मजीद में 3 मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है। इसको हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं, यानी ये इंसान के लिए, और दूसरा जो इसका इस्तेमाल है वो अच्छी खबर के लिए, और तीसरा जो इस्तेमाल है वो मुबाशरत के लिए। लेकिन फिर कनेक्शन सेम है, ट्रैवल हिस्ट्री सेम है कि जिल्द से रिलेटेड उमूर पे जब बात हो रही होती है तो वहां से 3 मानी पकड़ लिए हैं इस लफ्ज ने, जो जिसमें ये लफ्ज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। आज का दूसरा लफ्ज जो हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं वो है बाअसा। इसके रूट लेटर्स बा, ऐन और सा हैं। सूरह यासीन में ये लफ्ज इस तरह से इस्तेमाल हुआ है कि कालू या वैलना मम बअसना मिन मरकदिना, कि वो लोग पुकार उठेंगे, हाय हमारी शामत। मम बअसना, हु हैज रेज्ड अस, किसने हमें उठा खड़ा किया है। मिन मरकदिना, फ्रॉम आवर स्लीपिंग प्लेसेस, हमारी ख्वाबगाहों से, हमारी आरामगाहों से किसने हमें उठा खड़ा किया है। ये जो लफ्ज है इसके कुरान मजीद में 2 मानी हैं, लेकिन इब्तिदाई तौर पर फिर बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे अभी हमने बशर के बारे में पढ़ा है कि अरबों में, अरबी में या अरब लोगों में और उनके कल्चर में इस लफ्ज का इस्तेमाल एक माना में होता था। अरब लोग जब ऊंट को, चूंकि ऊंट अमूमन क्या होता है, वो रस्सी के साथ उन्होंने पकड़ा होता है, उसको मुहार लगी होती है, और उस मुहार के साथ पाबंद करके वो ऊंट को जहां ले जाते हैं, अपने साथ सफर पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो मुहार और रस्सी के साथ ऊंट को उन्होंने पकड़ा होता है। लेकिन जब अरब लोग उस ऊंट की रस्सियां खोल देते थे या काट देते थे और उसे आजाद छोड़ देते थे जंगल में, या मसलन झाड़ियों में या चरागाह में, तो उसकी रस्सी काट के जब आजाद छोड़ देते थे और उसको जंगल की तरफ भेज देते थे तो कहते कहते थे बातुल बाईर, यानी मैंने ऊंट की रस्सी खोल दिया है, काट दिया, और मैंने ऊंट को उठाकर आजादाना चरने के लिए भेज दिया है, आजाद कर दिया, उसको यहां से भेज दिया, आजाद चरता फिरे ताकि वो जंगल में या चरागाह के अंदर। लिहाजा इसमें 2 मानी पाए जाते हैं इस लफ्ज में। इसी चीज के अंदर आप देखें जो भी हमने मिसाल आपके सामने बयान की कि अरबों में ये इस्तेमाल कैसे होता था। वहां पे भी रस्सी उठा ली जाती थी या ऊंट को उठा उठा लिया जाता था और भेजा जाता था। सो कुरान मजीद में भी इन्हीं 2 मानी में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। पहला माना है उठाना, जैसे कभी मैंने आपसे कहा कि मम बासना, हु हैज रेज्ड अस, किसने हमें उठाया है। सो कुरान मजीद में ये लफ्ज इस तरह से इस्तेमाल होता है कि कुरान मजीद में कि मम बअसना मिन मरकदीना, सूरह यासीन में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए कि किसने हमें उठाया हमारी ख्वाबगाहों से। इसी तरीके से एक और जगह ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, वल मौता यबअसुहुमुल्लाह, मुर्दों को खुदा क़यामत के दिन यबअसुहुम, उठाएगा, जिसको हम उठाएगा यानी जिंदा करेगा के माना में भी इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरीके से असहाब कहफ की दास्तान को बयान करते हुए कुरान मजीद ये कहता है कि सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उनको उठा दिया। वो सोए हुए थे तो नींद से हमने उनको उठा दिया। लेना अल्लमा अय्युल हिज़बैन अहसा लिमा लबिसु अमदा, ताकि ये उनमें से पता चल सके, उनमें से हर एक को, कि वो कितनी नींद या कितनी मुद्दत की नींद करके जाग रहे हैं अभी। सो सुम्मा बासनाहुम, हमने उनको दोबारा उठा दिया। सो इसका पहला माना जो बासा का मतलब आपको बता रहा हूं, उठाना। इसलिए कुरान मजीद कयामत के दिन को यौमुल बास कहता है। फहादा यौमुल बास के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कुरान मजीद में, यानी क्या मतलब, उठाए जाने का दिन, जब इंसान अपनी नींद से उठा दिए जाएंगे, कब्रों से उठा दिए जाएंगे, तो इसलिए यौमुल बास कहा है। और बास व नुशूर कहते होते हैं कयामत के दिन के, जब इंसान उठ खड़े होंगे और उठने के बाद फिर कब्रों पे खड़े नहीं रहेंगे, बल्कि फिर एक मैदान हश्र में जो है उनको माशूर कर दिया जाएगा और वहां पे इकट्ठे कर दिए जाएंगे। सो पहला मरहला कयामत का क्या होता है, बास, खड़ा हो जाना। जब सूर फेंका जाएगा तो लोग जिंदा होंगे और फौरन उसके बाद खड़े हो जाएंगे अपने कब्रों से, लेकिन खड़े होने के बाद कब्रों पे वहीं स्टिल नहीं रहेंगे, बल्कि उसके बाद क्या करेंगे, वो महशूर किए जाएंगे, मैदान हशर में उनको लाया जाएगा। तो बासा का एक माना जिसको कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया है वो है उठाना, और यौमुल बास यानी उठाए जाने का दिन, ये पहला माना है। दूसरा माना जो बासा का है वो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्द। हाबिल और काबिल की दास्तान के अंदर कुरान मजीद ये कहता है कि भाई ने अपने भाई को कत्ल किया और उसकी डेड बॉडी और उसकी मैयत को अपने कंधे पे उठाए फिरता है और उसको समझ नहीं आ रही इसको छुपाए कहाँ। फबअसल्लाहु, अल्लाह ने भेजा, गुराबन, कव्वे को, बासा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सो इसका दूसरा माना आप यकीनन समझ गए होंगे कि इसका दूसरा माना क्या है, भेजना। बास अल्लाह, अल्लाह ने भेजा, गुराबन, कव्वे को।
इसी तरीके से कुरान मजीद ने एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वलकद बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, वलकद बतहकीक बअसना, हमने भेजा, फ़ी कुल्लि उम्मतिन, हर उम्मत में, किसको भेजा? रसूलन, रसूल को भेजा। सो इसका दूसरा माना अभी जैसे इन आप 2 आयत से आपने देखा, अलबत्ता आयत कुरान मजीद में इससे कहीं ज़्यादा, ये मिसाल के तौर पे आपके सामने 2 आयत पेश की कि पहली आयत वो जिसमें मतलब था उठाना, अब ये दूसरी आयत जिसका मतलब है भेजना। इसी से हम बेअसत निकला है ना, जो कि इस्लाम का इस्लामी कह लीजिए हिस्ट्री का पहला कैलेंडर है। हिजरी कैलेंडर से पहले हम कौन-सा कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं? मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले की जो 10 साला ज़िंदगी है नबुव्वत की, उसके लिए ये बेअसत कहते हैं ना, हम कहते हैं ना 4 बेअसत को ये काम हुआ, 5 बेअसत को ये काम हुआ, 7 बेअसत को फलाँ वाक़या नमूदार हुआ। तो बेअसत का क्या मतलब है? जो हमारा इस्लामी कैलेंडर है और पहला इस्लामी कैलेंडर है, बेशक यानी जब हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबुव्वत पर मबऊस फरमाया या नबी बनाकर भेजा, जब उनको ज़ाहिरी नबुव्वत मिली। इसीलिए एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, मबऊस बरिसालत होना, यानी रसूल और नबी बनाकर भेजा जाना, यानी जब से नबुव्वत का ओहदा ज़ाहिरी तौर पर भी मिलता है, तो उसको हम कहते हैं मबऊस हो जाना या बेअसत का मिल जाना। यानी बेअसत या मबऊस का फिर कहाँ से ताल्लुक हुआ? यानी भेजा हुआ, अल्लाह का भेजा हुआ के साथ ताल्लुक है। सो बाअसा के 2 मानी हमने कुरान मजीद में देखे। एक माना है कि अ, उठाना, अलबत्ता ये भी अल्लाह के साथ मखसूस है, चूँकि अल्लाह ही उठाएगा, मुर्दों को ज़िंदा करेगा और उठाए जाने का दिन भी अल्लाह ही की ताकत और इख्तियार का करिश्मा है, जिसको हम क़यामत कहते हैं। इसी तरीके से भेजने का ताल्लुक भी अल्लाह की ज़ात के साथ ही है कि जो हमारे यहाँ एक टर्म के तौर पे और इस्तिलाह के तौर पे बेइज़्ज़त या मबऊस होना इस्तेमाल होता है, वो नबुव्वत के लिए इस्तेमाल होता है। सो हमने आज के इन 2 अल्फ़ाज़ को इस पैराए में जाना। पैगाम क्या है? बाअसा यानी भेजा। अल्लाह ने हमें भेजा है। आप देखें ना, आपकी एक जगह होते हैं, आप ऑफ़िस में मिसाल के तौर पे एक इदारे में हैं, आप किसी जगह के हेड हैं, आप किसी मुलाज़िम को किसी दूसरी जगह भेजते हैं, फ़ॉर नो रीज़न नहीं भेजते, आप उसको एक काम दे के भेजते हैं, कि वो काम पूरा करके एक हदफ़ दे के भेजते हैं कि वो हदफ़ पूरा करेगा और फिर वापस आएगा। और अगर आपका मुलाज़िम और अब आपका मातहत, आप भेजें तो सही, मगर वो अपना हदफ़ पूरा किए बगैर आ जाए, तो हाउ डू यू फ़ील? कैसा फ़ील करेंगे? अच्छा, कैसा फ़ील करें से बल्कि आगे ये सोचिए कि व्हाट विल बी योर रिएक्शन? आपका रिएक्शन क्या होगा? ज़रा यही सोचिए कि हमें हमारा बॉस नहीं, हमें हमारा जो है वो हम किसी जिसके मातहत हैं वो शख्स नहीं, बल्कि हमारा क्रिएटर, हमारा सब कुछ अता करने वाला, हमारा खालिक व मालिक और राज़िक अल्लाह भेजता है, एक जगह पर एक काम के लिए, एक ग़र्ज़ के लिए, एक मकसद के लिए, एक मिशन को पूरा करने के लिए। और फिर उसके बाद वो हमें करेगा मबऊस, हमें बासा यानी कब्रों से दोबारा उठाएगा। जब दोबारा उठाएगा यानी हम उसके पास पलटेंगे, तो वो हक तो रखता है ना हमसे पूछे कि मैंने तुम्हें एक मकसद के लिए भेजा था, तो उसका क्या बना? जैसे आप पूछते हैं अपने मातहत से कि मैंने आपको काम के लिए भेजा था, तो उसका क्या बना? और अगर वो काम जाए भी सही, वहाँ वक़्त भी गुज़ार के आए, आपसे टीए-डीए भी उसने लिया हो, खर्च-अखराजात भी आपके इदारे के हुए हों और वापस आए खाली हाथ और वो मिसाल के तौर पे कहे, वो काम तो मैं भूल ही गया था, मैं इस काम के लिए गया था या वो काम करना तो मुझे याद ही नहीं रहा। अगर इंसान यही कहेगा कि मैंने भेजा तो मुझे तुमने ज़ात परवरदिगार इसलिए था कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत परवरदिगार, मारिफत परवरदिगार, तक़र्रुब परवरदिगार, फिल्लाह के लिए हम आए थे, बट परवरदिगार वहाँ जाके हम तुझे ही भूल गए थे। तो यकीनन इंसान अपनी ज़ुबान हाल से कह रहा होगा कि मैं अब सज़ा का मुस्तहिक हूँ और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। सो बाअसा का लफ्ज़ हमें ये बताया जा रहा है कि देखो तुम्हें भेजा गया है एक काम के लिए, जल्दी से काम करो, किसी भी टाइम तुम्हें बुला लिया जाएगा। सो काम किए बगैर मत जाना। सो माह रमज़ानुल मुबारक का महीना, दुआए खालिक कायनात इस महीने में हमें वो जिस मकसद और जिस मिशन का और जिस हदफ के लिए भेजा गया है, खालिक कायनात उस मकसद के लिए काम करने, उस मिशन के लिए काम करने और अपने मिशन को मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। माह रमज़ानुल मुबारक बरकत का महीना है। सो इसमें हमारा हर अमल बहुत बरकत रखता है, बहुत बढ़ जाता है उसका असर। तो हम जिस मकसद के लिए भेजे गए थे, हम यहाँ थोड़ा-सा काम करके उस मकसद के बहुत करीब जा सकते हैं और बहुत जल्दी उसको पूरा कर सकते हैं। तो खालिक कायनात हमें तौफ़ीक अता फ़रमाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस महीने में हमारी ज़िंदगी का जो मकसद और मकसद ख़िलक़त और मकसद जो हयात है, उसको पूरा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए इंशाअल्लाह ताला। खालिक कायनात वाजिबात पे अमल करने, मुहर्रमात से इज्तनाब करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम हैं, इन अय्याम में दुआ व मुनाजात करने, नमाज़ पढ़ने, तिलावत करने, रोज़ा रखने, मोमिनीन किराम के साथ अच्छा सलूक करने, अपने मुलाज़िमों के साथ बहुत अच्छा सलूक करने, यतीमों को याद करने
اور پھر اپنے رب کو راضی کرنے اور شیطان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔